So today let us talk about abnormal labor and abnormal presentations. Okay. So in abnormal labor, so what do you mean by abnormal labor? So if you know the labor, so labor అనేది మనకి it is a process of expulsion of products of conception. Okay, a term expulsion of products of conception we can call it as normal labor. Okay, so due to various factors, if the labor delays, okay, so delay in the progress of labor can be called as abnormal labor. So this can be due to various reasons, as I said, like abnormal passage or abnormal passenger or abnormal power. Okay, so due to all these reasons there will be abnormal labor or dystocia. Okay, so prolonged labor or delaying in the labor process we can call it as dystocia. So let us see in detail about abnormal labor and dystocia. So difficult labor or childbirth. Difficult labor or childbirth, so or slow in progress of labor is called as abnormal labor or dystocia. Difficult labor or childbirth, so abnormal in progress. So like there are how many stages of labor we have? Okay, especially we have 4 stages of labor. Okay, so what are they? What are the 4 stages? So in this first, second, third, fourth. Okay, so coming to the first stage, again we have the latent, active and transition. Okay, so here there will be delaying in the latent phase. Okay, so manaki abnormal labor ante it can happen. So what is first stage labor? So first stage labor ante enti? Okay, onset of true labor pains. ఎప్పుడైతే మనకి ట్రూ లేబర్ పెయిన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో అప్పటి నుంచి సో ఫుల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ సర్విక్స్. ఓకే, ఫుల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్ వరకు ఉన్న స్టేజ్ని మనం ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటాం. ఓకే, ఆన్సెట్ ఆఫ్ ట్రూ లేబర్ పెయిన్స్ టు డైలటేషన్ ఆఫ్ ద ఫుల్ సర్విక్స్, ఫుల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లేబర్. సో ఇన్ దిస్ లేటెంట్ ఫేజ్ మనకి 1 to 3 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో 1 ఇంచ్ మనకి 3 సెంటీమీటర్స్ అప్ టు 3 సెంటీమీటర్స్ వరకు డైలటేషన్ మనం లేటెంట్ ఫేజ్ అంటాం. సో లేటర్ 4 to 7 విల్ కన్సిడర్ యాజ్ యాక్టివ్ ఫేజ్. దెన్ 8 to 10 సెంటీమీటర్స్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి లేబర్ అనేది అబ్నార్మల్ వెన్ ఇట్ క్యాన్ బి. సో ద అబ్నార్మల్ లేబర్ కెన్ అక్కర్ దిస్ డిలేయింగ్ ఇన్ latent phase we will consider as protraction disorders. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ డైలటేషన్ అంటే యాక్టివ్ ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మనకి అరెస్ట్ అయింది అనుకోండి, సో we will call it as arrest disorders. ఓకే, అబ్నార్మల్ లేబర్ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి ప్రొట్రాక్షన్ డిజార్డర్స్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అరెస్ట్ డిజార్డర్స్. అంటే దో దెర్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ డైలటేషన్ బట్ స్టిల్ ద బేబీ ఈజ్ అనేబుల్ టు పాస్ త్రూ ఫ్రమ్ ద బర్త్ కెనాల్. Okay, so that can be due to various reasons, like maybe like problem in the passage or problem in the passenger, malposition. So ఇవన్నీ కూడా మనకి అబ్నార్మల్ లేబర్ జరగడానికి రీజన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ us see in detail about abnormal labor. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబ్నార్మల్ లేబర్. సో నార్మల్గా మనకి నార్మల్ లేబర్ అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ త్రూ ద బర్త్ కెనాల్ ఎట్ టర్మ్ వితౌట్ డిలేయింగ్. అంటే మనకి విదిన్ స్టిపులేటెడ్ టైం లోపల మనకి ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ జరిగితే సో దాన్ని మనం నార్మల్ లేబర్ అంటాం, వితౌట్ యూజింగ్ ఆర్ అన్నెసరీ యూజింగ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, మినిమల్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ విదిన్ ద టైం. ఓకే, టైం బౌండ్ లోపల మనకి లేబర్ అనేది జరిగితే వి విల్ కాల్ ఇట్ as నార్మల్ లేబర్. ఓకే, హియర్ అబ్నార్మల్ లేబర్ అంటే ఏంటంటే సో దేర్ మే బి ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద passage or passenger or due to power. Okay, so problem with the power ఉండొచ్చు, problem with the passage, problem with the passenger. So who is the passenger here? Fetus is the passenger. So from where it has to pass? Through the birth canal, through the bony pelvis. Okay, through birth canal the fetus has to pass. So that is the passage. Okay, so ఇక్కడ passage, passenger and powers. So powers are very very important. Though the passage and passenger are okay, means so passage is good enough to have the normal labor, but the passenger is having normal positions, normal presentations. Okay, still there is no power. So what do you mean by power here? Power ante enti? So ఇక్కడ లేబర్లో మనకి మెయిన్ పవర్ ఏంటి? కంట్రాక్షన్స్. యూట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్ లేకుండా నార్మల్ లేబర్ అనేది
may not take place. So uterine contractions will help in the dilatation of the cervix. Okay, the cervical dilatation బట్టి మనకి ప్రోగ్రెస్ డిసెంట్ అనేది జరుగుతుంది, cervical dilatation జరుగుతుంది, and fetus will come down and normal labor occurs. Okay, so here in abnormal labor, so if there is any malposition అంటే ప్రాపర్గా నార్మల్ పొజిషన్ లేకపోవడం, మాల్ ప్రజెంటేషన్ ఉండడం, ఓకే, ప్యాసేజ్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోవడం, కంట్రాక్టెడ్ పెల్విస్ ఉండడం, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అబ్నార్మల్ లేబర్ రావడానికి గల కారణాలు అన్నమాట. సో లెట్ us see in detail about this malpresentation and malpositions. Okay, incidence, the most common indication for cesarean section. ఓకే, మనకి జనరల్గా మనం సిజేరియన్ సెక్షన్కి వెళ్ళడానికి గల రీజన్స్ ఏంటంటే అబ్నార్మల్ లేబర్, దట్ మే బి మాల్పొజిషన్ ఆర్ మాల్ప్రెజెంటేషన్స్. సో ఇక్కడ మనకి అబ్నార్మల్ ప్యాటర్న్స్లో ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్. అబ్నార్మల్ ప్యాటర్న్స్ వీ హ్యావ్ ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్. అబ్నార్మల్ ప్యాటర్న్స్ ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్. సో లేటెంట్ ఫేజ్ అనేది యూజువల్గా మనకి ఒక 6 to 8 hours టైం లోపల లేటెంట్ ఫేజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ లేటెంట్ ఫేజ్ అనేది లేట్ అవ్వడం అనమాట. ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్ విల్ బికమ్ లేట్. అండ్ ప్రొట్రాక్షన్ డిజార్డర్స్, ఇక్కడ యాక్టివ్ ఫేజ్లో కనుక మనకి, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ అరెస్ట్ ఆర్ ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ప్రొట్రాక్షన్, యాక్టివ్ ఫేజ్లో కనుక డిలేయింగ్ ఆఫ్ ద లేబర్, we will consider it as protraction disorders. Okay, prolonged latent phase, protraction disorders అంటే యాక్టివ్ ఫేజ్ అనేది డిలే అయితే we will consider as protraction disorders. అరెస్ట్ డిజార్డర్ కూడా మనకి యాక్టివ్ ఫేజ్లోనే జరుగుతుంది. సో మేబీ ఫుల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ తర్వాత మనకి ఈ అరెస్ట్ డిజార్డర్స్ మే. ఓకే, అండ్ ప్రెసిపిటేట్ లేబర్. సో వాట్ యూ మీన్ బై ప్రెసిపిటేట్? ఇక్కడ మనకి నార్మల్గా లేబర్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ కావడానికి like primary mothers lo aithe it will take around 18 hours. Okay, in multi mothers like around 10 hours it will take. Okay, so here precipitate labor within 1 hour in multis, you imagine. So within 1 hour 10 centimeter dilatation of the cervix and descent and even labor will take place. Okay, within 1 hour the baby will be expelled. Process of labor అనేది ఒక 1 hour లో స్టార్ట్ అయిపోయి సో మనకి డెలివరీ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెసిపిటేట్ లేబర్. ఓకే, సో మనకి లైక్ జెట్ స్పీడ్లో డెలివరీ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ ప్రెసిపిటేట్ లేబర్. ఓకే, సో ఇన్ మల్టీ మదర్స్లో మనకి 1 hourలో జరుగుతుంది. ఇన్ ప్రైమరీస్ ఇట్ విల్ బి లైక్ 2 hours ఇన్ ప్రైమరీ గ్రావిడా మదర్స్. ఓకే, సో ప్రైమరీ గ్రావిడా ఆర్ నల్లి పారా మదర్స్లో మనకి ప్రెసిపిటేట్ లేబర్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ విదిన్ 2 hours. ఓకే, 2 hours లోపల మనకి 10 centimeter dilatation, descent and expulsion. So all this process will takes place. Labor మొత్తం కూడా మనకి within 2 hours లో ప్రైమరీలో, within 1 hour లో మల్టీ పారామదర్స్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, అబ్నార్మల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ లేబర్. సో లేబర్ అనేది మనకి అబ్నార్మల్ ప్యాటర్న్ అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్. సో లేటెంట్ ఫేజే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 15-20 hours టైం తీసుకుంది అనుకోండి. సో వీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అబ్నార్మల్ లేబర్. ఓకే, ప్రొట్రాక్షన్ డిజార్డర్స్, ఇక్కడ యాక్టివ్ ఫేజ్ అనేది మనకి డిలే అయిపోయి, సో యాక్టివ్ ఫేజ్ ఒకవేళ డైలటేషన్ ఫుల్ డైలటేషన్ ఉన్నా కూడా మనకి డ్యూ టు మాల్ పొజిషన్ కానీ మాల్ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఫీటస్ ఈజ్ అనేబుల్ టు ఎక్స్పెల్, దట్ వీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అరెస్ట్ డిజార్డర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ప్రెసిపిటేట్ లేబర్ అంటే ఏంటి? ప్రెసిపిటేట్ లేబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ద ఫీటస్ విత్ జెట్ స్పీడ్. ఓకే, సో ఎంత స్పీడ్గా అంటే విదిన్ 1 hourలో మనకి మల్టీ పారా మదర్లో డెలివరీ అయిపోతుంది. సో విదిన్ 2 hours మనకి ప్రైమరీలో. ఓకే, ఇవాల్యుయేషన్ ఇండెక్స్. సో హౌ కెన్ యూ ఇవాల్యుయేట్? సో మనం ఇవాల్యుయేషన్ అనేది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే, సో బై సర్వైకల్ డైలటేషన్, డిసెంట్ ఆఫ్ ద ఫీటల్ ప్రజెంటేషన్. సో హౌ వీ కెన్ ఇవాల్యుయేట్? సో మనకి ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది జరుగుతుందా లేదా, సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ అబ్స్ట్రక్షన్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ ప్రొలాంగ్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిలేయింగ్ ఇన్ ద cervical dilatation. So all this we will consider as evaluation index under. Okay, descent of the fetal presentation, whether the fetus is descending or not. Okay, descent and enti going down. Okay, descent అనేది మనకి throughout the labor ఉంటుంది. Okay, when we have discussed regarding the mechanism of labor, I told you descent అంటే ఏంటి? Descending, going down, coming down. Okay, so ఇక్కడ cervical dilatation మనకి how can you evaluate? సో అబ్నార్మల్ లేబర్ అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన అవర్స్ లోపల, సో మోర్ దాన్ ద టైమ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ బట్ ద డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్ అనేది డిలే అవుతూ
ఓకే, ఫీటల్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే మనకి డిసెంట్ కూడా జరగట్లేదు అంటే దాని మనం అబ్నార్మల్ లేబర్ అనొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ Freedman's curve. This is called as Freedman curve. So in the partogram, okay, how can you assess, okay, how can you assess the cervical dilatation, fetal well-being and maternal well-being? So all this together, okay, so all the events together we can put into the chart, graphical representation. So that is called as Freedman curve. Okay, what is this? Freedman curve. Okay, Freedman curve అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం? During the partogram. Okay, partogram అనేది మనకి it was designed by Freeman. Okay, it was designed by Freeman. So Freeman curve ప్రకారం మనకి నార్మల్ లేబర్లో ఫేజెస్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయని చూడొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీడ్మాన్ స్లోప్ అనొచ్చు, ఫేజ్ ఆఫ్ మాక్సిమం స్లోప్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇదంతా కూడా ఏం ఫేజ్? సో హియర్ దీస్ ఆర్ ద సర్వైకల్ డైలటేషన్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఈ లైన్లో మనకి పార్టోగ్రామ్లో, సో పార్టోగ్రామ్లో జనరల్లీ ద థింగ్స్ విచ్ వీ విల్ అబ్జర్వ్ లేకపోతే విచ్ వీ విల్ మెయింటైన్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో మనకి పార్టోగ్రామ్లో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ విల్ ఇంక్లూడ్ అంటే ఫీటల్ వెల్-బీయింగ్, మదర్ well-being, okay, so contractions, all this we will put into the representation of the partogram. Okay, so here you can see dilatation of the even cervical dilatation, mother's vitals and fetal well-being. So all this will be noted in the partogram. Okay, so Freedman's curve prakaram, so normal labor lo we can see here dilated, this is in this axis. Okay, this is x and y axis లో మనకి 2 centimeters, 4, 6, 8, 10. Okay, ఇది dilatation of the cervix. This is the dilatation of the cervix. Here duration, hours. How many hours it will take to have the dilatation? Okay, dilatation జరగడానికి మనకి ఎంత టైం అనేది తీసుకుంటుంది? Okay, you see latent phase almost మనకి how many hours it was taken? 8 hours. అంటే ఇక్కడ చూడండి, సో up to 3 centimeters రావడానికి మనకి 8 hours time it was taken. అప్రాక్సిమేట్ గా మనకి లేటెంట్ ఫేజ్ ఎంత టైం తీసుకుంది? 8 hours. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఫుల్ డైలటేషన్ జరగడానికి 12 hours. ద టైమ్ ఇట్ వాస్ టేకెన్ 12 hours. ఓకే, ఇదంతా కూడా మనం ప్రైమరీ మదర్లో అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో మల్టీలో ఏమవుతుందంటే ఈ టైం డ్యూరేషన్ అనేది ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ మనకి నార్మల్ లేబర్ అంతా జరగడానికి ఒక 14 to 16 hours ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ ద నార్మల్ లేబర్ ఇన్ ఫస్ట్ లైక్ ప్రైమరీ మదర్స్. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ మాక్సిమం స్లో. ఇక్కడ యాక్టివ్ ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఫేజ్, ఇది ట్రాన్సిషనల్ ఫేజ్ అంట. సో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ మాక్సిమం స్లో. దిస్ ఈజ్ ఫేజ్ ఆఫ్ మాక్సిమం స్లో. ఓకే, సో ఇదంతా మనకి సెకండ్ స్టేజ్, ఫుల్ డైలటేషన్ జరిగిందనమాట. ఇక్కడ మనకి సెకండ్ స్టేజ్ లేబర్. సో సెకండ్ స్టేజ్, సో ఫస్ట్ స్టేజ్ అప్ టు 14 hours ఇట్ వాస్ టేకెన్. సో మళ్ళీ సెకండ్ స్టేజ్ అనేది మనకి ప్రైమరీ మదర్లో 2 hours టైం తీసుకుంటుంది. మల్టీ గ్రావిడాలో మనకి ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 30 minutes. మల్టీ పారాలో ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? సెకండ్ స్టేజ్ లేబర్కి 30 minutes టైం ఇట్ విల్ టేక్ టు హ్యావ్ ద సెకండ్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ద ఫీటస్. ఫుల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్ టు ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ద ఫీటస్ని మనం సెకండ్ స్టేజ్ లేబర్ అంటాం. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రీడ్మాన్ కర్వ్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రీడ్మాన్ కర్వ్ అంటే నార్మల్ లేబర్ జరిగినప్పుడు. సో మనం కనుక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తే ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది ప్రిపరేటరీ డివిజన్ కింద వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి లైక్ లేబర్ అనేది కంప్లీట్గా మనకి డైలటేషన్, సర్విక్స్ అనేది కంప్లీట్ డైలటేషన్ జరుగుతుంది ఈ ఫేజ్లో. ఓకే, సో ఇది డైలటేషన్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. దిస్ ఇస్ టైమ్ డ్యూరేషన్, హౌ మెనీ అవర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రీడ్మాన్ కర్వ్. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. ఫ్రీడ్మాన్ కర్వ్లో మనకి లేటెంట్ ఫేజ్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 8 hours. ఓకే, సో తర్వాత మనకి ఇది దిస్ ఇస్ యాక్టివ్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్. సో కంప్లీట్ డైలటేషన్ అయ్యేసరికి మనకి 12 hours టైం పట్టింది. దిస్ వాజ్ ఇన్ ప్రైమరీ మదర్. సో అదే మల్టీలో అయితే మనకి ఈ వాల్యూ అనేది ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఈ టైం డ్యూరేషన్ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్. మల్టీ పారా మదర్స్లో మనకి టైం డ్యూరేషన్ ఫర్ నార్మల్ లేబర్ విల్ కమ్ డౌన్. సో ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్. ఓకే, సో నార్మల్గా మనకి లేటెంట్ ఫేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? నల్లీ పారాస్లో. నల్లీ పారాస్ అంటే ప్రైమరీ గ్రావిడ్ అనమాట. నల్లీ పారాస్లో మనకి ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్ విల్ బి లైక్ 6.4 per hour. ఓకే, సో 6.4 hours అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 hours టైం అనుకోండి. నల్లీ పారాస్లో మనకి నార్మల్ యావరేజ్ టైం డ్యూరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్
ఓకే. సో ఇక్కడ లేటెంట్ ఫేజ్ అనేది 6.4 అవర్స్ నుంచి 7 అవర్స్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే. సో మనం వెన్ వీ కెన్ ప్రొలాంగ్ లేటెంట్ ఫేజ్ అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే మోర్ దాన్ 20 అవర్స్. ఓకే. సో లేబర్ అంతా మనకి 20 అవర్స్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ అయితే we will consider it as prolonged phase. ఓకే, ప్రొలాంగ్డ్ లేబర్ అనొచ్చు. ఓకే, మల్టీ పారాస్లో మనకి యావరేజ్గా లేటెంట్ ఫేజ్కి తీసుకునే టైం ఎంత 4.8 అవర్స్. ప్రొలాంగ్డ్ లేబర్లో మనకి మోర్ దాన్ 14 అవర్స్ టైం విచ్ విల్ టేక్. ఓకే, ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్ అంటే లేటెంట్ ఫేజ్ అనేది మనకి ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో ఈ లేటెంట్ ఫేజ్ అనేది జనరల్గా మనకి ఎంత డ్యూరేషన్ ఇన్ నల్లీ పారాస్ అంటే ప్రైమీ గ్రావిడా, నల్లీ పారా అన్న ప్రైమీ గ్రావిడా అన్న సేమ్. ఓకే, నల్లి అంటే నో, పారా అంటే ఇంతకు ముందు షీ డిడ్ నాట్ అండర్వెంట్ డెలివరీ, బట్ ప్రైమీ గ్రావిడా అంటే ఫస్ట్ టైం షీ ఈజ్ కన్సీవ్డ్. ప్రైమీ గ్రావిడా లేదా నల్లి పారా, ప్రీవియస్లీ షీ డిడ్ నాట్ అండర్గో ఎనీ లేబర్. సో దాన్ని మనం నల్లి పారాస్ అనొచ్చు. నల్లి పారాలో మనకి ఎంత టైం పడుతుంది లేటెంట్ ఫేజ్కి అంటే 6.4 అవర్స్ టైం విచ్ విల్ టేక్. ఓకే, ప్రొలాంగేషన్ వెన్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రొలాంగ్ లేబర్. మోర్ దాన్ 20 అవర్స్ ఉంటే మనం ప్రొలాంగ్ లేబర్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ మల్టీ పారాస్లో మనకి 4.8 అవర్స్. ఓకే, సో లేటెంట్ ఫేజ్ మనకి ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు 4.8 అవర్స్. మోర్ దాన్ 14 అవర్స్ if it is there we can consider as prolonged labor. More than 14 hours. నెక్స్ట్ ప్రొట్రాక్షన్ డిజార్డర్స్. ఇక్కడ డైలటేషన్ అనేది మనకి యూజువల్గా నల్లి ప్యారస్లో సో లెస్ దాన్ 1.2 సెంటీమీటర్ పర్ అవర్. ఎంతవరకు మనకి డైలటేషన్ జరుగుతుంది నల్లి ప్యారస్లో 1.2 సెంటీమీటర్స్ పర్ అవర్. సో డైలటేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ less than 1.2 సెంటీమీటర్ పర్ అవర్. డిసెంట్ ఈస్ 1.0 అంటే 1 సెంటీమీటర్ అనమాట. ఓకే, సో ప్రొట్రాక్షన్ డిజార్డర్స్లో సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ప్రొట్రాక్షన్ డిజార్డర్స్, అరెస్ట్ డిజార్డర్స్. ఓకే, సో ప్రొట్రాక్షన్ డిజార్డర్స్లో మనకి డైలటేషన్ యూజువల్గా ఎంత జరుగుతుంది అంటే డైలటేషన్ 1.2 సెంటీమీటర్ పర్ అవర్. అంటే ఒక 1 అవర్కి ఎంత డైలటేషన్ అంటే 1.2 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్ యావరేజ్గా 1 అవర్కి 1.2 సెంటీమీటర్స్ డైలటేషన్ అవుతుంది. డిసెంట్ కూడా మనకి 1 సెంటీమీటర్. డిసెంట్ అంటే ఏంటి కమింగ్ డౌన్. ఓకే, సో డిసెంట్ కూడా మనకి ఎంత అంటే 1 సెంటీమీటర్. సో యావరేజ్గా మనకి తీసుకునే టైం 8 అవర్స్. ఓకే, సో మల్టీ పారాస్లో ఎంత అంటే లెస్ దాన్ 1.5 సెంటీమీటర్స్. సో లెస్ దాన్ 2 సెంటీమీటర్స్ డిసెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డైలటేషన్ కానీ డిసెంట్ కానీ టైం డ్యూరేషన్ కూడా మల్టీ పారాస్లో తక్కువ ఉంటుంది అనమాట కంపేర్డ్ టు ద ప్రైమీ మదర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి మల్టీ పారాస్లో డైలటేషన్ అనేది లెస్ దాన్ 1.5 సెంటీమీటర్ పర్ అవర్, డిసెంట్ లెస్ దాన్ 2.2 సెంటీమీటర్స్ పర్ అవర్. అంటే సో జనరల్గా అయితే మనకి 2 సెంటీమీటర్స్ డిసెండ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ మనకి డిలే అవుతుంది అనమాట ప్రొట్రాక్షన్ డిజార్డర్స్. యూజువల్గా అయితే 1 సెంటీమీటర్ 1 సెంటీమీటర్ పర్ 1 అవర్ డిసెండ్ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే 1.2 సెంటీమీటర్ లాగా మనకి డైలటేషన్ అవుతుంది. ఇది నల్లి పారాలో. సో అదే మల్టీ పారాలో అయితే 1.5 సెంటీమీటర్స్ డైలటేషన్ అవుతుంది. డిసెంట్ ఆల్మోస్ట్ 2 సెంటీమీటర్స్. అంటే సో మనకి 2 సెంటీమీటర్స్ లాగా మనకి డైలటేషన్ జరిగితే మాక్సిమం ఎంత డైలటేషన్ 10 సెంటీమీటర్స్. అంటే ఎంత టైం పడుతుంది 5 అవర్స్లో మనకి కంప్లీట్ డైలటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ప్రొట్రాక్షన్ అంటే లేట్గా జరగడం వల్ల ఇదంతా అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది. నార్మల్గా ఎంత ఉండాలి నల్లి పారాస్లో 1.2 సెంటీమీటర్ పర్ అవర్. నార్మల్గా డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్ విల్ బి 1.2 సెంటీమీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ డిసెంట్ వచ్చేసి 1 సెంటీమీటర్. ఓకే, మల్టీ పారాస్లో 1.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో డైలటేషన్ వెరాస్ డిసెంట్ అనేది మనకి 2 సెంటీమీటర్స్. అంటే విదిన్ 5 అవర్స్ లోపల మనకి కంప్లీట్ డైలటేషన్ మే టేక్స్ ప్లేస్. సో హియర్ అరెస్ట్ డిజార్డర్స్లో నల్లి పారాస్లో మనకి మోర్ దాన్ 2 అవర్స్. అరెస్ట్ డిజార్డర్స్లో హియర్ నల్లి పారాస్ అరెస్ట్ డిజార్డర్స్ నల్లి పారాస్ మోర్ దాన్ 2 అవర్స్, డిసెంట్ మోర్ దాన్ 2 అవర్స్. ఓకే, మల్టీ పారాస్లో మనకి మోర్ దాన్ 1 అవర్, డిసెంట్ విల్ బి మోర్ దాన్ 1 అవర్. ఓకే, సో డైలటేషన్ అనేది మనకి లైక్ మోర్ దాన్ 2 అవర్స్ లోపల, డిసెంట్ అనేది 2 అవర్స్ లోపల జరుగుతుంది అరెస్ట్ డిజార్డర్స్లో. మల్టీ పారాస్లో మోర్ దాన్ 1 అవర్ అండ్ డిసెంట్ అనేది మోర్ దాన్ 1 అవర్. సో యూ కెన్ సీ ద పార్టోగ్రామ్. ప్రైమరీ పారాలో చూడండి హౌ దిస్ స్లోప్ ఈస్ అండ్ మల్టీ పారాస్లో మనకి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైం అనేది ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది. పార్టోగ్రామ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ పారియాస్. దిస్ ఇస్ స్లోప్, ఫ్రీడ్మాన్స్ స్లోప్ అనొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నార్మల్ partograms. So you can see abnormal partograms. So in previous slide you have seen. So
సో వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ సీ చూడండి ఇక్కడ 9 hours కల్లా మనకి ఆల్మోస్ట్ డైలటేషన్ ఇక్కడ ఎంత ఏ స్టేజ్లో ఉంది అంటే 3 centimeters ఉంది. ఓకే 10 centimetersకి వచ్చేసరికి ఎంత 12 to 13 hours. ఓకే ఇక్కడ ఫుల్ డైలటేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత 7 to 8 hours లోపల మనకి ఫుల్ డైలటేషన్ అనేది జరిగింది. ఓకే సో ఇక్కడ ఈ టైం అనేది ప్రైమరీలో విల్ టేక్ మచ్ టైం, ఇన్ ద మల్టీ పారాస్ దిస్ విల్ టేక్ లెస్ టైం. సో నౌ లెట్ us see abnormal partogram. Okay, you can see ఇదంతా కూడా latent phase. Okay, so you can see the time మనకి ఫుల్ డైలటేషన్ అయ్యేసరికి ఎంత టైం పట్టింది 20 hours. ఓకే సో 16 hours వరకు కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ 4 centimeters ఉంది. ఓకే సో 12 hours వరకు కూడా ఏ స్టేజ్లో ఉంది జస్ట్ 2 centimeters, 1 అంటే 1 centimeter కంటే కూడా తక్కువ అనమాట. ఓకే దిస్ ఇస్ ప్రొలాంగ్డ్ లేటెంట్ ఫేజ్. దిస్ ఇస్ 20 hours వరకు కూడా ఇలానే ఉంది చూడండి, prolonged latent phase. Okay, so this is prolonged latent phase, this is prolonged active phase. Okay, so you can see prolonged idantha prolonged active phase. So this is prolonged arrest active disorders, arrest disorders anachu. Okay, so ivi manaki abnormal partograms. Hope you understood. So na abnormal partograms ante manaki normal ga aithe so ee 8 hours ki vachesariki so ikkada slope anedi itla increase avvali ఈ విధంగా. ఓకే బట్ ఇక్కడ అబ్నార్మాలిటీ వల్ల ఏం జరిగింది ప్రొలాంగ్డ్ లేబర్ అనేది అయింది. ఆల్మోస్ట్ మనకి 20 hours 18 hours మోర్ దాన్ 18 hours ఉంటే వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ప్రొలాంగ్డ్ లేబర్ అండ్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ లేబర్ అని చెప్పొచ్చు. ఇన్ పార్టోగ్రామ్ విల్ హ్యావ్ ద అలర్ట్ అండ్ యాక్షన్ కాలమ్స్. ఓకే దిస్ ఈస్ అలర్ట్ లైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ యాక్షన్ లైన్. సో మనకి ఎప్పుడైతే చూడండి ఇక్కడ 8 hours వచ్చేసరికి డైలటేషన్ అనేది లేటెంట్ ఫేజ్ నుంచి యాక్టివ్ ఫేజ్లోకి ఎంట్రీ అయింది. ఓకే సో ఇక్కడ యాక్టివ్ ఫేజ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ డైలటేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. సో బై ద టైమ్ యూజువల్గా అయితే మనకి 12 hours కల్లా ఆల్మోస్ట్ డైలటేషన్ రావచ్చు. సో హియర్ విదిన్ 15 hours వచ్చేసరికి ఫుల్ డైలటేషన్ అనేది ఇట్ వాస్ డన్. ఓకే ఫుల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్. సో ఇక్కడ అలర్ట్గా ఉండాలి. whenever the dilatation complete dilatation జరిగేటప్పుడు you need to be alert, you need to be alert to you need to conduct the labor. Okay so whereas in action line, okay for action line చూడండి prolonged labor, so it was taken almost 20 hours 18 more than 18 hours. Okay so meanwhile you need to take some action. Okay as the labor is delaying అంటే ఇక్కడ మనకి labor అనేది డిలే అవ్వడం వల్ల so you need to take some action. Okay depending upon the maternal condition, fetal condition బట్టి you have to do you have to take a action. Okay సో ప్రెసిపిటేట్ లేబర్ డిజార్డర్. ప్రెసిపిటేట్ లేబర్ డిజార్డర్లు ఏంటంటే మన కంప్లీట్ లేబర్ ప్రాసెస్ అనేది విదిన్ నో టైం అంటే విదిన్ 2 hours లోపల, ఎస్పెషల్ ఇన్ ప్రైమరీ మదర్స్ విదిన్ 2 hours లోపల నార్మల్ లేబర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే సో దట్ ఈస్ ప్రెసిపిటేట్ లేబర్. సో అదే మల్టీ పారాస్ అయితే విదిన్ 1 hour. సో 1 hourలోనే మనకి 10 centimeter డైలటేషన్ అండ్ డిసెంట్, కంప్లీట్ డిసెంట్ అండ్ ఎక్స్పల్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. Okay so what are the reasons, etiological factors to have the dystocia? So dystocia జరగడానికి etiological factors ఏంటి? Okay so there are various reasons but basically we can classify to understand easily. So we can divide into 3 areas, 3 reasons. ఏంటవి? abnormalities of the power, abnormalities of the passage and abnormalities in the passenger. Okay abnormalities of the power అంటే హియర్ లైక్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ఉమెన్. ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ యుట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్. ఓకే సో యుట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్ ఇక్కడ నో కంట్రాక్షన్స్, దర్ ఇస్ నో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద నార్మల్ లేబర్. ఓకే సో ఇక్కడ అబ్నార్మల్ కంట్రాక్షన్స్ లేదా నో పవర్. ఓకే నో యుట్రైన్ కంట్రాక్షన్, నో సింక్రనైజ్డ్ కంట్రాక్షన్స్. సో హైపర్టోనిక్ యుట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్ లేదా హైపోటోనిక్ యుట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్. ఓకే సో అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ద పవర్, అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్. సో ప్యాసేజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వే, బర్త్ కెనాల్. ఓకే ఇక్కడ బర్త్ కెనాల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ అబ్నార్మల్ పెల్విస్, ఓకే కంట్రాక్టెడ్ పెల్విస్, cephalopelvic disproportions. సో ఇన్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద నార్మల్ లేబర్. సో మన నార్మల్ లేబర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అనమాట. ఓకే సో హియర్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్. సో అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్లో మనకి ప్యాసింజర్, హూ ఈస్ ద ప్యాసింజర్ హియర్ అంటే ఫీటస్ ఈస్ ద ప్యాసింజర్. సో ఇక్కడ మనకి ఫీటస్ అబ్నార్మాలిటీస్, బిగ్ బేబీ, మ్యాక్రోసోమిక్ బేబీ. ఓకే సో అండ్ అబ్నార్మల్
presentations, especially malpresentations, malpositions. So all this will lead to abnormalities in the passenger. Okay, so three etiological factors basically to have the dystocia or abnormal labor or prolonged labor. So they are abnormalities in the power, abnormalities of the passage, and abnormalities with the passenger who is moving from the uh, passage. Okay, ఇక్కడ passage ఏంటి, pelvis అనేది passage. Okay, so fetus has to pass through the birth canal.